Start please. Yes. Okay, sir. Video on করে নাও। Video on করব স্যার, আমি তো স্যার ফরমাল ড্রেসও পরি নাই স্যার। ভিডিও অন না করলে তাহলে আমরা দেখব কিভাবে? তাহলে প্রেজেন্টেশন হবে? স্যার দেখা যাচ্ছে না আমাকে স্যার? জি, দেখতে পাচ্ছি। Assalamu alaikum. I am Akib Hassan. I am doing BBA from Bangladesh Islamic University. I am from Narayanganj, Dhaka. Today my presentation topic is what is inventory and types of inventory. আর কিছু বলা লাগবে স্যার? Okay, continue. What is inventory? Inventory is a stock of goods and product is held by for the future use in a company. For mostly say inventory is can happen in raw materials, shipment items, and the product will be used in future. All the stock item in a company is called inventory. So there are three types of inventory. One is raw materials, inventory on raw materials, inventory on Work in process. Inventory on process, inventory on Finished goods. Inventory on finished goods. For normally in merchandising company and manufacturing company. That's it, sir. That's all. That's all, sir. So what are the different inventory costing methods? Three types of inventory costing methods, sir. One is first in, first out. Second is last in, first out, and the third is average cost, sir. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Shumon. Shumon Ahmed, can you hear me? Yes, sir. Okay, switch on your video and start your presentation. Sir. Yeah, continue. Assalamu alaikum. In the very beginning, I would like to say thanks to my Honorable Course Coordinator Taslim Hassan, who gives me the opportunity to express a few words in front of you. I hope you are doing well in this pandemic situation and maintain the proper guidelines of home quarantine. This is Muhammad Shumon Ahmed in front of you guys. I am from Brahmanbaria district. Certainly, I am doing my graduation at Bangladesh Islam University with BBA. I belong to BBA RM 44202006. Today, I am going to discuss about adjusting entries. At first, we have to know the definition of adjusting entries. Adjusting entries are usually made on the last day of an account period so that a company's financial statement comply with the actual method of accounting. Every adjusting entry will include one income statement account and one balance sheet account. Now I am going to talk in regarding the types of adjusting entries. Adjusting entries are classified as they are either deferrals or accruals. At first, section of adjusting entries is deferrals. Deferrals are costs or revenues that are recognized at a date later than the point when cash was originally exchanged. Deferrals are classified into two subcategories. There are prepaid expense and unearned revenues. Deferrals are classified into two subcategories. They are prepaid expense and unearned revenues. What is a prepaid expense?
prepaid expense are a payment of cash that is recorded as an asset, become service or benefits will be received in the future. For example, insurance, rent, supply, etc. Now it's unearned revenue means that cash received and recorded as liabilities before revenue is earned. For example, prepaid insurance, a service contract paid in advance, etc. Yeah. Then accrued revenue. The second of the accrued are two classified entities accruals are classified in two subcategories. Two, they are accrued revenues and accrued expense. Here accrued revenues are revenues that earned but not yet received in cash or recorded interest. Recorded, for example, interest, tax, and salaries. The last one is accrued expense. Accrued expense are the expense accrued but not yet paid in cash or recorded. For example, salaries or wage. That's all for today. This is my presentation. Thank you, everyone. Okay, thank you. So think about the depreciation. So depreciation is classified under which subcategory? Sorry, sir. Depreciation included under which subcategory? যে চারটা ক্যাটাগরি এর মধ্যে depreciation expense কোনটার মধ্যে পড়ে? Depreciation expense. So there is a adjusting entry that depreciation of $250 per month. So এটা adjusting করতে হবে। এখন সেটা এই চারটার মধ্যে কোনটার মধ্যে পড়ে? Sorry, sir. Repeat. Okay, depreciation expense $250 per month. Yes. এটার adjusting entry. So depreciation expense debit, accumulated depreciation credit. এটা চারটা রুলস এর মধ্যে কোন রুলস এর মধ্যে পড়ে এটা? Depreciation expense. প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স এটি কোনটার মধ্যে পড়ে? স্যার এটা পড়ে স্যার প্রিপেড ডিফারেন্স এর মধ্যে পড়ে স্যার। ডিফারেন্স এর মধ্যে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স। Depreciation is same category এর মধ্যে পড়ে। Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Yes, sir, welcome. এরপরে আব্দুর রহিম। जी सर, अस्सलाम वालेकुम sir. Walaikum assalam. Introduce yourself and start. Sir, my name is MD Abdur Rahim, and I would like to honor our honorable teacher, Dr. Taslim Hassan, to giving me the opportunity for my presentation. So my topic is what is adjusting and four type of adjusting, etc., etc. So adjusting is made at the end of an account period to ensure that company follows the rules of expense recognition principles and revenue recognition principles. And sir, there is two categories. There's a two classification of adjusting: deferrals and accruals. So sir, deferrals, there is a two category. One is prepaid expense and two is unearned revenue. So prepaid expenses, expenses paid in cash before they are used or consumed, and unearned revenue, cash removed before cash received before services are performed. Before service performed, cash are received. What I meant. And sir, there is two classification under accruals. One is accrued revenue and accrued expense.
accrued revenues for service performed, but revenues for services performed but not yet received in cash or recorded, and accrued expenses incurred but not yet paid in cash or recorded. And sir, in adjusting, first we do the adjusting entries, and then we do the adjusted trial balance, sir. That's all, sir. Okay. So what is the difference between accrued revenue and accrued expense? Accrued revenue and accrued expense, sir. Yeah. In accrued revenue, sir, first cash not received, but sir, we recorded in accrued revenues. And sir, accrued expense incurred, but not yet we got any cash, or we did not record it like something. Okay, interest on mortgage or interest on loan, it includes under which subcategory? Can you repeat, sir? Interest on loan. Interest So on interest loan. expense included under which category? Loan. লোনের উপর ইন্টারেস্ট দিতে হয়, এক মাসের ইন্টারেস্ট ডিউ আছে, এটি কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে? বলতে পারবে? স্যার একটু স্যার সময় লাগবে স্যার। সময় লাগবে কি দেখতে না চিন্তা করতে? না স্যার চিন্তা করতে স্যার দেখতে। একটি এন্ট্রি করেছিলাম না আমরা 9% ইন্টারেস্ট রেট অন মর্টগেজ লোন। জি স্যার। এটা কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে? এটা অ্যাক্রুড এক্সপেন্সের মধ্যে পড়ে, ভুলে গেছো? জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্যার ইব্রাহিম শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। তুমি রেডি আছো? জি স্যার, কথা বোঝা যাচ্ছে না স্যার। তুমি প্রিপারেশন নিয়েছিলা? স্যার আমি দেখি আকিব কি বলছিলা? ও প্রেজেন্টেশন ইব্রাহিম কি করবে? ও তুমি তো প্রেজেন্টেশনের প্রিপারেশন নাওনি, নিয়েছো ইব্রাহিম? জি স্যার, কালকে পড়ছি কিন্তু স্যার আমার ওই যে হঠাৎ করে জি স্যার আমি নিয়েছি কিন্তু রাস্তায় আমি স্যার, এখন আমি কেমনে দিব স্যার? আচ্ছা ঠিক আছে, পরের ক্লাসে দিও। আমি স্যার নেক্সট ক্লাসে দিও। আর বাকি ছিল সিফাতুল্লাহ, তো আজকে আসে নাই, ওকেও বলো আগামী ক্লাসে দিতে। স্যার আমি এখানে দিতাম কিন্তু স্যার এখানে একটু হাসাহাসি করবে এর জন্য স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, দোকানে তো স্যার এর জন্য। ওকে ঠিক আছে স্যার। আজকে বেতন পর্যন্ত আমি স্যার কাজের কারণে বেতন পর্যন্ত আজকে আমার ইসলামপুর এসে স্যার।
বেতন তো বাকি 25 তারিখ লাস্ট ডেট, আগামীকালের মধ্যে দিয়ে দিও। জি স্যার, আমি আজকে দিয়ে দিচ্ছি স্যার। হুম, ব্যাংকে হ্যাঁ। অথবা আসলে বিকাশে। স্যার হুম, শুক্রবার কথা শুনতে পাচ্ছি এটার না কারণে তোমার, অনেক ক্ষেত্রে যদি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, 25 তারিখ তো শুক্রবার বসছে। স্যার হুম, স্যার এই 25 তারিখের পরে যদি স্যার 1-2 দিন দেরি হয় তাহলে কি কোনো ঝামেলা হবে বেতন দিতে? ঝামেলা কি? ওই যে ডেট ওভার হয়ে গেলে ফাইন আছে না, 50 টাকা না 100 টাকা, ওইটা অ্যাড করে করতে পারে আর কি। যত টাকা টোটাল বেতন আসে ওর সাথে 50-100 টাকা অ্যাড করে দিতে পারে। জি স্যার। ওকে, আমরা তাহলে ক্লাসে ফিরে আসি। গত ক্লাসে আমরা আলাপ করলাম ইনভেন্টরি কস্টিং এর একটি মেথড, দ্যাট ইজ দা ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট, তাই না? মনে আছে তো? Yes, sir. So today we are going to discuss about the last in first out. That means the last purchased product or last purchased inventory will be released at first. সব শেষে যেটি আমরা ইনভেন্টরি কিনেছি সেটি আমরা সেল করব সবার আগে। So that is the last in first out. লাস্ট এন্ট্রি যেটি আমরা সব শেষে কিনলাম, আমাদের এখানে একটু নেটের সমস্যা, কথা বাজে স্যার। সেলিং এর সময় আমরা হঠাৎ সেটি করে বেড়ে গেছেন স্যার। সবার আগে সেল করব। তো ওই এক্সাম্পলটাই আমরা যদি দেখি, গত ক্লাসে যেটা দেখেছিলাম সেটা আবার একটু খেয়াল করো, কি কি ছিল এখানে বলো। এখানে আমাদের ছিল জানুয়ারি, এপ্রিল, আগস্ট, নভেম্বর, টোটাল পারচেজিং কত ইউনিট, কত 1000 ইউনিট, দেখতে পাচ্ছ না? Yes, sir. আচ্ছা, 1000 ইউনিট ছিল। আর সেখানে বলা ছিল কত অন হ্যান্ড ইনভেন্টরি কত ছিল, ইন হ্যান্ড 450 ইউনিট, তাই না? Yes, sir. Yes, sir. আর সেল করেছিলাম কত ইউনিট? 550. 550। এটা ওই সেম। তো ওই ম্যাথটাই যদি আমরা মানে লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট মেথডে করি, সেক্ষেত্রে কি করব আমরা এবার ফলো করি। তো আমরা দেখি এবার লাস্ট ইন বলতে এখানে কোন ডেটের পারচেজটা লাস্ট ইন বলো তো? November 27, sir. নভেম্বর 27। তাহলে আমরা সেল করার সময় এই দিক থেকে সেল করব, তাহলে এইটা আগে করব, তারপরে 24 করব, তারপরে 15, তারপর 1, মানে লাস্টের দিক থেকে আমরা সেল করব। আর তার ইনভেন্টরি ইন হ্যান্ড থাকবে কোন দিক থেকে? যেটা Last স্টকে দিক রয়ে যাবে সেটা Yes, sir. এই যে এগুলি রয়ে যাবে, 1 তারিখের, 15 তারিখের, এগুলি রয়ে যাবে না? Yes, sir. বুঝছো তো? Yes, sir. বুঝছি, sir. কি কি কথা বলছে? হুম, ওকে, তাহলে আমরা এবারে দেখি এন্ডিং ইনভেন্টরি বের করব আমরা। এন্ডিং ইনভেন্টরি কত? 450 না? হুম, এন্ডিং ইনভেন্টরি কত বলো একজন? 450, sir. 450। 450 কোন দিক থেকে আসবে? লাস্টের থেকে, স্যার। লাস্টে কেন? লাস্টে থেকে তো সেল হবে, জি স্যার। তাহলে থেকে যাবে কোথা থেকে?
স্যার ইন হ্যান্ড থাকবে স্যার এই ফার্স্ট যে আগের গুলি হ্যাঁ জি স্যার, যেগুলি সবার আগে কেনা হয়েছে সেখান থেকে যাবে না, জি স্যার, সব শেষে যেটা কেনা হয়েছে সেটা তো আগে সেল হয়ে যাবে। তাহলে আমরা যদি এন্ডিং ইনভেন্টরি বের করতে চাই তার মানে হলো আমাদের এই লাস্ট শুরুর দিকের গুলি থেকে যাবে। তার মানে টোটাল 450। এবারে তুমি কাউন্ট করো, এখানে 100 থাকবে, এখানে 200 থাকবে, তাহলে 300 হলো, আর এখান থেকে কত 150, বুঝছো? জি স্যার তাহলে এবারে তুমি কাউন্ট করো 100 ইন্টু 10, 100 ইন্টু 10 কত হয় 1000, তারপরে এই 200 ইন্টু 11 2200, আর এখান থেকে কত 200 100 300, আর এখানে 300 থেকে কত থাকবে 150, টোটাল 450 তো। জি স্যার 150 তাহলে 150 ইন্টু 12 1800, তাহলে টোটাল কস্টিং কত হলো, এই যে 450 ইউনিট 5000 টাকা টোটাল কস্ট। এখন এই যে আমাদের 12000 টাকা ছিল টোটাল, এখান থেকে আমরা যদি এটা বাদ দিই বাকিটা হবে কস্ট অফ গুড সোল্ড। তাহলে এটা 5000 বাদ দিলাম, কস্ট অফ গুড সোল্ড কত 7000। আর আমরা যখন ফিফো মেথডে করেছিলাম তখন কস্ট অফ গুড সোল্ড কত ছিল বলো তো? $6200 6200 ছিল। আর এক্ষেত্রে আমাদের আসলো কত 7000। 7000 7,000। তাহলে রেজাল্ট ডিফারেন্ট হলো কেন? বিকজ অফ ফলোইং ডিফারেন্ট মেথড অফ ইনভেন্টরি কস্টিং। ওকে, তাহলে জি এটা স্যার কি বুঝছো তোমরা? জি স্যার এখানে খেয়াল করতে হবে যে ইন হ্যান্ড এন্ডিং ইনভেন্টরি মানে যেটি থাকবে হাতে সেটি কোন মেথড ফলো করি সে অনুযায়ী। যদি এখানে আমরা করলাম লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট, লাস্ট ইন মানে কি সব শেষে যেটা আমরা পারচেজ করেছি সেটি আগে সেল হয়ে যাবে, তাহলে ইনভেন্টরি হিসেবে স্টকে থাকবে কোনগুলি, যেগুলি সবার আগে কেনা হয়েছিল। এই জন্য আমরা শুরুর দিকে 100 200 এই তিন টোটাল হলো 200 100 300, আর এখান থেকে নিলাম 150, যেহেতু 450 ইউনিট রয়ে গেছে। তো এটা এখানে ইউনিট কস্ট সামনে দেওয়া আছে, সেই অনুযায়ী বের করলাম 5000, 5000 মাইনাস করে থাকলো আমাদের 7000। এরপরে আমরা আসি অ্যাভারেজ কস্ট মেথড। এখানে আমরা কি করব, এখানে কোনটা আগে কেনা হয়েছে পরে কেনা হয়েছে সেটি আমাদের বিবেচ্য নয়। আওয়ার কনসিডারেশন ইজ দ্য অ্যাভারেজ কস্ট অফ ইনভেন্টরি পার ইউনিট অ্যাভারেজ কস্ট কত সেটা আমাদের বের করতে হবে। তাহলে আমাদের টোটাল কস্ট হলো 12000, তাই না? জি স্যার টোটাল কস্ট কত 12,000 স্যার। 12000, আর টোটাল ইউনিট কত 1000 1000। তাহলে 1,000 পার ইউনিট কত পরে ডিভাইড করলে আমরা পাবো কত পরে 12 স্যার, 1200 12 টাকা। সরি 12 সরি 12 টাকা। এখন তুমি ইনভেন্টরি সহজেই বের করো, এন্ডিং ইনভেন্টরি আমরা জানি 450, 450 ইউনিট, অ্যাভারেজ কস্ট 12, তাহলে বের করে ফেলো 450 ইন্টু 12 5400। এবার তুমি কস্ট অফ গুডস সোল্ড বের করো, 5400 বাদ দাও, বাকি থাকলো 6600। দিস ইজ দ্য কস্ট অফ গুডস সোল্ড, এটা হলো অ্যাভারেজ কস্ট। এবার বুঝছো? জি স্যার তাহলে আমরা দেখব যে কোন মেথড ফলো করা হয়, সেই মেথড অনুযায়ী আমাদের কস্ট অফ গুডস সোল্ড ডিফারেন্ট হবে, এবং সেই অনুযায়ী আমাদের এন্ডিং ইনভেন্টরির অ্যামাউন্ট, ইউনিট তো ঠিক আছে কিন্তু অ্যামাউন্ট চেঞ্জ হবে। ওকে, না বুঝলে বলো। এখানে একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে, দেখো যে ইনভেন্টরি কস্টিং মেথডের ডিফারেন্সের কারণে একটি কোম্পানিতে কিভাবে নেট ইনকাম কম বেশি হয়ে থাকে। এখানে দেখো সেলস রেভিনিউ 18500, এটা হলো আমাদের টোটাল সেলস। সেলস থেকে আমরা যাবতীয় খরচগুলি বাদ দিলে তো আমাদের নেট ইনকাম থাকে,
তো এখানে আমরা সবারই তো নেট ইনকাম সেম হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নেট ইনকাম লাস্ট বটম লাইন দেখো, যে FIFO মেথডে 2310, LIFO মেথডে 1750, এভারেজ কস্ট মেথডে 2030। এই ভ্যারিয়েশন কেন হলো? হলো বিকজ অফ ইনভেন্টরি কস্টিং মেথড। বুঝছো? জি স্যার। তো এখানে আমরা এটাই দেখলাম যে কিভাবে ইনভেন্টরি কস্টিং মেথডের কারণে একটি কোম্পানিতে নেট ইনকাম কম বেশি হয়ে থাকে। সেলস রেভিনিউ, সেলস রেভিনিউ এর সাথে কি করেছি আমরা? বিগিনিং ইনভেন্টরি কত? 1000, পারচেজ 11000, কস্ট অফ গুডস সোল্ড 12000, এন্ডিং ইনভেন্টরি 5800। ওই যে আগে আমরা করে আসছি যে FIFO মেথডে, সেটা এখানে দেয়া আছে। কস্ট অফ গুডস সোল্ড 6200, কস্ট অফ গুডস সোল্ড থেকে আমরা এই যে সেলস 18500, এখান থেকে বাদ দিলাম 6200, থাকলো কত? গ্রস প্রফিট। তারপরে অপারেটিং এক্সপেন্স বাদ দিলাম, থাকলো নেট ইনকাম। ট্যাক্স বাদ দিলাম, থাকলো নেট ইনকাম আফটার ট্যাক্স। বুঝছো? জি স্যার। কস্ট অফ গুডস সোল্ড কিভাবে বের করে? এই যে এখানে ফর্মুলাটা খেয়াল করো, বিগিনিং ইনভেন্টরির সাথে পারচেজ অ্যাড করা হয়, সেটা অ্যাড করলে পাওয়া যায় কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবল ফর সেল। এখান থেকে বাদ দিতে হবে এন্ডিং ইনভেন্টরি, তাহলে পাওয়া যাবে কস্ট অফ গুডস সোল্ড। ওকে? জি স্যার। তো এই চ্যাপ্টারে মূলত আমাদের এতটুকুই ডিসকাশন ছিল, যে 3 মেথড অফ ইনভেন্টরি কস্টিং। ওকে, তাহলে আমরা, তোমরা বইয়ে খেয়াল করবে, আরো কিছু এক্সাম্পল দেয়া আছে, ম্যাথ দেয়া আছে, এগুলি বাসায় প্র্যাকটিস করবে। ইনভেন্টরি বইয়ের যে এক্সাম্পলগুলি দেয়া আছে সেগুলি দেখবে। আগামী ক্লাসে হয়তো এক্সারসাইজ থেকে আমরা 2-1টা করব, করলে আমাদের সিলেবাস শেষ হবে। তারপরে আমরা পরীক্ষার জন্য রিভিউ, গাইডলাইন এগুলি বলে দেব। ওকে? ওকে স্যার। তাহলে আজকে আমরা এ পর্যন্ত রাখলাম। কোনো কোশ্চেন থাকলে, না বুঝলে বলো। স্যার আমার নেটটা একটু চলে গিয়েছিল স্যার, ক্লাসটা ইউটিউবে দিবেন না? দিব ইনশাআল্লাহ। জি স্যার। ওকে, তাহলে সবাই ভালো থাকো, আল্লাহ ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন, এই দোয়া থাকলো। আর আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে। তোমরা এই রিলেটেড যে প্রবলেমগুলি আছে, এক্সাম্পলগুলি আছে, এটা দেখে রেখো। যে স্যার যেটা না বুঝবে সেটা মার্ক করে রেখো, পরে জিজ্ঞেস করলে আমরা আলাপ করব। স্যার আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট? অ্যাসাইনমেন্ট? জি স্যার। ফাইনালের? জি। এই চ্যাপ্টারের ম্যাথগুলি শেষ করি, তারপরে দেই আগামী ক্লাসে। জি স্যার। তোমরা যেটি করতে পারো সেটি হলো, চ্যাপ্টার হলো 3টা, তাই না? জি জি স্যার। স্যার। চ্যাপ্টার 3টা, চ্যাপ্টারের কোনটা কোনটা? এটা হলো নাম্বার 6, তারপরে নাম্বার আর 3, দুইটা, নাম্বার 3, নাম্বার 3, তারপর আর কোনটা? 4 না 5? স্যার নাম্বার 3 তে তো স্যার অনেক টাইপের ম্যাথ আছে স্যার। ওয়ার্কশিট ছিল কোন চ্যাপ্টারে? নাম্বার 5 এ স্যার। তাহলে তো 3, 5, 6, 5 না 4? ভালো করে দেখো, না 4 এ না। ভালো করে দেখো। আচ্ছা, এই 3টা চ্যাপ্টার, তো এই 3টে চ্যাপ্টারে আমরা ম্যাথ দিব তো টোটাল 6টা ম্যাথ করবে তোমরা। সেটি হলো প্রতিটি চ্যাপ্টারের বি সেটের 1-2, বি সেটের 1-2, এটাই আমাদের থাকবে অ্যাসাইনমেন্ট। কারণ তাহলে স্যার আমরা তো ক্লাসে সলভ করেছি, হোমওয়ার্ক দিয়েছি এ সেটের গুলি,
তো বি সেটের 1 2 টোটাল 6টা ম্যাথ 3 চ্যাপ্টারের, এটা আমাদের ইয়া থাকবে অ্যাসাইনমেন্ট ফর ফাইনাল। জি স্যার। ওকে, জি স্যার। স্যার লাস্ট ডেট কবে জমা দেয়া স্যার? লাস্ট ডেট হলো পরীক্ষার লাস্ট ডেট, মানে স্যার আরেকটু ভালো। পরীক্ষার মানে এক্সামের যে যেদিন শেষ হবে, মানে লাস্ট এক্সাম যেদিন, জি স্যার। সেটা হলো লাস্ট ডেট, এর মধ্যেই দিতে হবে। স্যার তুমি এখন একটু আগে থেকে করে রাখো, সময় আছে, আগে থেকে শুরু করো। স্যার এগুলো কি পিডিএফ করে দিতে হবে? ওই যে আগে যেমনি দিয়েছো হাতে লিখে পিডিএফ করে মেইল করবে। স্যার পরীক্ষার আগে স্যার ইয়া মানে অ্যাডজাস্টিং এর চ্যাপ্টারটা একটু স্যার আলোচনা করেন স্যার, আমার অনেক ওকে, উইকনেস আছে ইনশাআল্লাহ, স্যার। ঠিক আছে। আমরা তো ওখান থেকে ম্যাথ করেছিলাম, আমরা আগামী ক্লাসে আবারও দেখবো, আবার মনে করো আচ্ছা স্যার। ইনশাআল্লাহ। তাহলে বেস্ট অফ লাক, তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট শুরু করে দিতে পারো, আমি তো বলেই দিলাম। জি স্যার, আগে আগে দিয়েছেন, ভালোই হয়েছে স্যার। ঠিক আমার আছে। স্যার জরুরি কাজে একটু দেশের বাড়ি যাওয়া লাগবে স্যার। হুম, আমার জরুরি কাজে স্যার একটু দেশের বাড়ি যাওয়া লাগবে স্যার। যাও, সমস্যা নাই, তুমি পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করলেই হলো। কোত্থেকে করবে অ্যাটেন্ড সেটা তো আমাদের সমস্যা নাই, তুমি দেশের বাড়ি থেকেই অ্যাটেন্ড করো। জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।